میری زندگی کی کہانی بڑی عجیب ہے کیونکہ کچھ چیزیں لاشعوری طور پر میرے شعور میں سما چکی تھی اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سب آگے چل کر میری زندگی کو کس عذاب میں ڈالنے والا ہے۔ میں تو ہمیشہ خود کو سب سے بلند و بالا سمجھتی تھی، لیکن جان تو تب نکلی جب میری اپنی حقیقت آئینہ بن کر میرے سامنے آئی، اور پھر جو ہوا وہ ناقابل بیاں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی سناتی ہوں، جسے سن کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہوا اس میں آخر قصور کس کا تھا۔ میرا نام عظمت بانو ہے اور یہ نام مجھے میرے دادا جان نے دیا تھا۔ ہمارا گھرانہ بڑا مذہبی تھا، خاص طور پر دادا جان اپنی نیک نامی کی وجہ سے ہمارے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ راہ چلتے ہوئے لوگوں نے سلام کرتے تھے اور ان کے گھر کی عورتوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ ویسے تو گھر کی سب عورتیں پردہ کرتی تھی، لیکن میری چھوٹی ماں پردے کی سب سے زیادہ پابند تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اصول اپنا رکھے تھے جن پر وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتی تھی، اور چھوٹی ماں کی میری زندگی میں جو اہمیت تھی اس سے سب واقف تھے۔ دراصل ہم کمبائن فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میری دادی جان نے جب ابا جان کی شادی اماں جان سے کروائی تب اماں جان کو صحت کے مسائل نہیں تھے، لیکن شادی کے تقریباً 2 سال بعد ہی ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ حالانکہ پہلے وہ ٹھیک ٹھاک تھی اور انہوں نے ایک صحت مند بیٹے کو بھی جنم دیا، لیکن اس کے 8-9 مہینے بعد ہی ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ہمارے گھرانے میں بچے کی ولادت گھر پر ہی دائی کے ہاتھوں سے ہوتی تھی، اسی لیے اماں جان کو کوئی اسپتال لے کر گیا اور نہ ہی ان کا کوئی چیک اپ ہو سکا تھا۔ بھائی کے پیدا ہونے کے بعد جب وہ بیمار رہنے لگی تو دادی نے گھریلو ٹوٹکوں اور نسخوں سے ان کا علاج کرنا شروع کر دیا، کیونکہ شروع میں اماں جان کو بخار رہتا تھا، لیکن جب مسلسل بخار رہنے لگا اور ان کے معدے میں بھی تکلیف بڑھنے لگی تو ابا جان انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ان کا مکمل چیک اپ ہوا تو پتا چلا کہ انہیں معدے کا کینسر ہے۔ یہ خبر بجلی کی طرح میری اماں جان سمیت سب گھر والوں پر گری تھی۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اماں جان کو اتنی بڑی بیماری کیسے ہو گئی، اور اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اماں جان ایک مرتبہ پھر امید سے تھی۔ 4تھا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلے تو ابا جان سے کہا کہ ابھی اماں کی جیسی حالت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کا خیال دل سے نکال دے، لیکن پھر مکمل معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے ابارشن سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ اماں جان بے حد کمزور ہوتی جا رہی تھی اور ان کی جان کو خطرہ تھا، جبکہ میری اماں جان یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ ابھی ان کا بیٹا صرف 9 مہینے کا تھا اور دوسرا بچہ بھی دنیا میں آنے والا ہو گیا، جبکہ وہ دنیا سے جانے کی تیاری میں تھی۔ ان ساری سوچوں اور پریشانیوں نے انہیں بہت جلد بستر سے لگا دیا۔ دادی جان نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خود سنبھالنا شروع کر دیا، کیونکہ اماں جان سے تکلیف کے عالم میں بچے کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کی طبیعت بگڑتی گئی، حالانکہ وہ باقاعدگی سے دوائیاں لے رہی تھی، لیکن شاید وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، اور انہیں یہ بھی غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ ان کا چھوٹا سا بیٹا اور آنے والا بچہ ماں کے سائے سے محروم ہونے والے ہیں۔ حالانکہ ابا جان نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اماں جان کی بہتر سے بہترین علاج کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے دوا کی مرض بڑھتا گیا والا حال تھا۔ دادی جان نے کوئی دم درود اور ٹوٹکا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، لیکن بیماری شروع ہونے کے تقریباً 5 مہینے بعد جب اماں جان کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا تب بچے کی ولادت کا بھی وقت تھا اور اماں جان کی حالت بھی زیادہ خراب تھی۔ آپریشن کے ذریعے انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، یعنی میں اس وقت اس دنیا میں آئی جب میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی تو اتنے چھوٹے تھے کہ ہمیں ماں کی ممتا اور ممتا کے چھن جانے کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ باقی سب گھر والے بھی بہت صدمے میں تھے، مگر ابا جان کا دکھ سب سے بڑا اور الگ تھا، کیونکہ انہوں نے میری اماں جان سے اپنی دلی خواہش پر شادی کی تھی۔ دراصل میری دادی جان تو اپنی اکلوتی بھانجی کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لانا چاہتی تھی۔ ایک تو میری دادی جان کو اپنی بھانجی سے بہت پیار تھا، دوسرا وہ دادی جان کے معیار پر بالکل پوری اترتی تھی۔ وہ پردے کی بہت پابند تھی اور سب سے بڑی بات وہ بھی میرے ابا جان کو پسند کرتی تھی۔ حالانکہ جوان ہونے کے بعد وہ ابا جان کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن ان کے دل میں ابا جان کی چاہت بڑی پرانی تھی۔
मगर खुदा का करना ऐसे हुआ कि अब्बा जान ने अपनी माँ के सामने मेरे दादा की भतीजी यानी मेरी अम्मा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरे अब्बा दादा दादी के इकलौते बेटे थे। हालांकि मेरी 4 पुफियां थी, लेकिन अब्बा अकेले ही थे और दादी के बेहद लाडले थे। इसलिए दादी ने अपने इकलौते बेटे की इस ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मेरी अम्मा जान का रिश्ता मांगा, जो मेरे नाना ने खुशी के साथ कबूल किया। लेकिन अब मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे दादी के पास थे। दादी ने अपनी 4 बेटियों की शादियां कर दी थी। मेरे अब्बा जान अपनी 4 बहनों से छोटे थे। अब बहनें तो अपने घरों की थी और भाभी के इंतकाल पर कुछ दिन के लिए मैके में रहने के बाद सब अपने अपने घर वापस चली गईं। जब तक वो मैके में थी, दादी जान ने मेरी और मेरे भाई की जिम्मेदारी अपनी बेटियों को दे रखी थी। मगर वो अकेले इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकती थी, इसलिए सबने मिल बैठकर सलाह मशवरे के साथ अब्बा के दूसरे निकाह का फैसला किया। अब्बा भी इस फैसले को मानने पर मजबूर थे, क्योंकि उनके सामने उनके 2 छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी पड़ी थी। ऐसे नाजुक वक्त में जब मेरी दादी जान ने अपनी बहन से उसी भांजी के लिए निकाह की बात की, तो उन्होंने बगैर किसी एतराज के अपनी बेटी का हाथ अब्बा के लिए दे दिया। इस तरह वो हमारी छोटी माँ बनकर हमारे घर आ गई। जिस दिन वो दुल्हन बनकर आई थी, उस दिन मेरी अम्मा को दुनिया से गए 20 दिन हो गए थे और मेरी दादी ने 20 दिन की असमत बानो को छोटी माँ की गोद में डाल दिया, जबकि अपने पोते को वो खुद ही संभालती रही, जो अब उनसे बहुत ज्यादा मानूस हो चुका था। छोटी माँ ने हम दोनों को अपने सीने से लगाकर अपने बच्चों की तरह पालना शुरू किया और देखते ही देखते मैं 5 साल की हो गई। लेकिन इस अरसे के दौरान छोटी माँ के अपने भी एक बच्चा हो चुका था। उसके बावजूद वो मुझे बहुत अजीज रखती थी और मेरी तो उनमें जान थी। मैं हर वक्त साए की तरह उनके आगे पीछे फिरती रहती थी। एक छोटे बच्चे को संभालने के बावजूद वो मुझे अपने साथ ही रखती थी, जबकि मेरे भाई को दादी ने संभाला हुआ था। हम दोनों बहन भाई स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आकर मैं छोटी माँ को स्कूल के सारे किस्से कहानियां सुनाती और वो भी बड़े शौक से सुनती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं 12 साल की हो गई। मेरी छोटी माँ पर्दे की बेहद पाबंद थी और वो लोगों के लिए हमदर्दी के जज्बात भी रखती थी। हमेशा किसी न किसी की मदद करती रहती और लोग भी उन्हें बेहद पसंद करते थे। घर वालों का भी उनके बगैर गुजारा नहीं था और खानदान भर में उनके गीत गाए जाते थे, क्योंकि उन्होंने 2 बिन माँ के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला था और शरई उसूलों पर भी कायम रही। इसी वजह से छोटी माँ मेरी आइडियल बनती गई। मैं सोचती थी कि जिस तरह लोगों ने पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, मुझे भी उनके जैसा ही बनना चाहिए और मैं ऐसा दिलो जान से चाहती थी। इसलिए मैंने भी छोटी सी उम्र में ही पर्दा करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे हर अमल में एक वजह शामिल थी, क्योंकि मैं अपनी माँ की तकलीफ कर रही थी। इसलिए हर उस बात का ख्याल रखती जो मुझे उनसे मिलाने को काफी थी। मैं उनके जैसा होना चाहती थी। और फिर जब मैं 18 साल की हो गई तो लोगों ने मुझे मेरी माँ जैसा कहना शुरू कर दिया और ये बात मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं थी कि लोग मुझे मेरी माँ जैसा कहते हैं। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। मैंने मैट्रिक करने के बाद आगे दाखिला नहीं लिया, बल्कि अपनी माँ से दीनी तालीमात सीखती रही। मेरा भाई कॉलेज में पढ़ता था। अब्बा जान अपना कारोबार करते थे और भाई का भी इंटर के बाद अब्बा जान के कारोबार को ज्वाइन करने का इरादा था। दादा और दादी जान का इंतकाल हो गया था और अब सारी जिम्मेदारियां छोटी माँ पर थी। छोटी माँ के बेटे के बाद अब उनकी गोद में एक बेटी भी थी, मगर मैं उन्हें सबसे ज्यादा अजीज थी। फिर उन्होंने मेरी शादी अपनी सहेली के बेटे के साथ तय कर दी। वो लोग हमारे घराने की तरह बहुत ज्यादा दीनदार तो नहीं थे, मगर दीन और दुनिया को बड़ी उम्दगी से साथ लेकर चलने वाले थे। मेरी शादी शौकत साहब से हुई। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और वालिद के फौत होने के बाद अपनी वालदा के साथ रहते थे और अपना जाती कारोबार संभाल रहे थे। मेरी शादी महज 20 साल की उम्र में हो गई थी और मैं ऐसे घर में ब्याह कर गई जहाँ मुझसे पहले और मेरे बाद कोई और बहू आने वाली नहीं थी। इसीलिए मुझे पहले दिन से ही हुक्मरानी का मौका मिल गया। कुछ तो मैं शुरू से ही अपने आप को बाकियों से अलग समझती थी और कुछ शादी के बाद समझने लगी, क्योंकि जिस दिन दुल्हन बनकर शौकत साहब के घर गई थी तो जितनी भी औरतें मुझे देखने आ रही थी उन सब ने मेरी सास के सामने मेरी बड़ी तारीफें की, क्योंकि मैं भी पर्दा करती थी।
औरतें कह रही थी कि भाई तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतनी नेक और बाकिरदार बहू मिली है, जो पर्दा भी करती है और खूबसूरत भी बहुत है। देखना ये तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। लोगों की इन बातों ने मेरे दिमाग को कुछ और भी ऊंचा कर दिया। अब तो मुझे यकीन आ गया था कि मैं हर तरह से परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं खूबसूरत भी हूँ और हया के तकाजों पर भी पूरा उतरती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ने भी घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी और चाबियां भी मेरे हवाले कर दी। वो खुद अपने कमरे तक महदूद हो गई थी। उनका ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरता था और मैंने भी घर के कामों और इबादत के लिए टाइम मखसूस कर रखा था। सास की खिदमत और शौहर की फर्मा बरदारी करते हुए जिंदगी गुजर रही थी। घर में किसी शय की कोई कमी नहीं थी, मगर शादी के 3 साल बाद भी मेरे यहाँ कोई औलाद न हुई तो लोगों ने चेमगोइयां शुरू कर दी थी। और मुझे ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जो लोग कल तक मेरे गीत गाते थे आज वो मेरे बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मैं तो हर तरह से परफेक्ट थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक औलाद से महरूम थी। मैं इस बात को लेकर बेहद परेशान रहने लगी और जब भी मैके जाती तो छोटी माँ से खूब दम दरूद करवाती थी। और फिर उन्होंने मुझे एक वजीफा बताया। वजीफे तो मैं शुरू से ही करती थी, मगर उस वजीफे ने मेरी गोद हरी कर दी और शादी के ठीक 5 साल बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरी सास उस वक्त अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। वो बेहद खुश थी। हालांकि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, लेकिन उनकी खुशी चेहरे से छलक रही थी। शौकत साहब ने जब अपने बेटे को उनकी गोद में डाला तो उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी और अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जो उन्होंने जेवरात की सूरत में जमा कर रखी थी वो सब मेरे हवाले कर दिया। रिश्तेदार और मोहल्ले की औरतें भी मुबारकों की टोकरी भर भर के ला रही थी और एक मर्तबा फिर मेरे नाम का डंका बजने लगा, क्योंकि आखिर मैं बेटे की मां बन गई थी। मुझ पर किसी कमी के जो ताने कसे जा रहे थे अब वो मुकम्मल तौर पर धुल चुके थे। लेकिन इन सारी बातों ने मुझे मगरूर बना दिया। और फिर जब मेरे बेटे की पैदाइश के 4 महीने बाद मेरी सास का इंतकाल हुआ तो मैं अपने घर के स्याहो सफेद की मालिक बन गई। शौकत साहब तो सारा वक्त कारोबार को संभालने में लगा रहे थे और मैं अपने बच्चे के साथ साथ घर को संभालती थी। और मैंने घर में दर्स शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मोहल्ले की औरतें हर हफ्ते मेरे घर आने लगी। मेरे हाथ में पैसा भी था और इख्तियारात भी थे। शौकत साहब ने कभी मुझसे अखराजात का हिसाब नहीं लिया था, इसलिए मैंने दिल खोलकर लोगों की मदद करना शुरू कर दी। और मुझे एक एक काम करते हुए अपनी छोटी माँ का ख्याल आता था। मगर कब मेरी नेकियां और अच्छे अमल खुद नुमाई और खुद पसंदी की तरफ ले गए मुझे पता ही नहीं चला। दरअसल मेरा ससुराल जिस इलाके में था वहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और अजीबो गरीब रस्म और रिवाज के मालिक भी थे। लेकिन जब से मैं ब्याह कर वहाँ गई थी और फिर मैंने दर्स शुरू किया तो लोग बहुत ज्यादा मेरी बात सुनने और मानने लगे। मोहल्ले की औरतें अपनी जवान बेटियों को मेरे पास लेकर आती थी। खास तौर पर जिन बच्चियों की शादी तय होती उन्हें कुछ दिन के लिए रोजाना मेरे पास 1 घंटे के लिए भेज देती, ताकि मुझसे अच्छे घर गृहस्थी के उसूल और काम की बातें सीख सके। और मैं भी बड़े फख्र के साथ उन लड़कियों को तरबियत देती थी। हालांकि जो जैसे माहौल में पलता है वो वैसा ही होता है और चंद दिन की तरबियत से उसमें कोई खास तब्दीली नहीं आती। मगर उसके बावजूद वो औरतें भी मुतमईन थीं और मैं भी खुश रहती थी। मेरा बेटा स्कूल जाने लग गया था और मेरी मसरूफियात भी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने बेटे का नाम साकिब रखा और साकिब के बाद मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैंने साकिब को कभी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे वो गरीब और मैले कुचैले बच्चे अच्छे नहीं लगते थे। और मोहल्ले की औरतें भी जब मेरे पास आती तो अपने बच्चों को नहीं लेकर आती थी, क्योंकि उनके ख्याल में मेरा घर एक मुकद्दस और पाक जगह थी। मेरा बेटा भी दूसरे इलाके के अच्छे स्कूल में पढ़ता था। मैंने अपने बेटे को लेकर बहुत से ख्वाब आंखों में सजाने शुरू कर दिए थे। मैं उसे एक कामयाब और नामवर इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो माँ का फर्मा बरदार रहे। और वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी फर्मा बरदारी भी सारे मोहल्ले में मशहूर होती गई। वक्त बड़ी तेज रफ्तारी से गुजर रहा था। देखते ही देखते मेरा साकिब जवान हो गया। वो MBA कर रहा था, जबकि शौकत साहब अपने कारोबार को संभाल रहे थे। मगर उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इस वजह से उन्होंने कारोबार को भी समेट दिया था।
کیونکہ ثاقب تو کسی کمپنی میں جاب کرنا چاہتا تھا اور اس کے بعد اس کا اپنا بزنس کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے میں نے شوکت صاحب کو صاف صاف کہہ دیا کہ جو میرا بیٹا چاہے گا وہی ہوگا۔ لیکن جب ثاقب MBA کے تیسرے سال میں تھا، شوکت صاحب ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے اور میں بیوہ ہو گئی۔ مگر میں نے بڑی ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور شوکت صاحب کی 2 دکانوں سے آنے والے کرائے سے گھر کے اخراجات اور بیٹے کی پڑھائی کے خرچے پوری کرتی رہی۔ اس عرصے کے دوران چھوٹی ماں نے بھی سب کی شادیاں کر دی تھی اور اب وہ مکمل طور پر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ میں کبھی کبھی ان سے ملنے چلی جاتی تھی، لیکن اپنی مصروفیات میں ہی زیادہ وقت گزرتا تھا۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو میں نے بیٹے کی شادی کرنے کا سوچا، کیونکہ خالی گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ ثاقب تو کالج کے بعد اپنی شام کی کلاسز میں سارا دن گزار دیتا اور میں گھر میں اکیلی اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ محلے کی عورتوں کو درس دینا اب میں نے بند کر دیا تھا، مگر وہ اپنے مختلف مسائل اور معاملات کے مشورے کے لیے میرے پاس آتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر ہی ثاقب کے رشتے کی تلاش شروع کر دی، مگر میرے ذہن میں اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کو بیاہ کر لانے کا خیال تھا، کیونکہ وہ بھی میری چھوٹی ماں کے زیر سایہ پلی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میری اپنی بھتیجی ہی میرے گھر بہو بن کر آئے۔ لیکن ثاقب نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ جب میں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے اپنی مرضی اور پسند میرے سامنے رکھ دی۔ وہ اپنے ساتھ کالج میں پڑھنے والی کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ خواہش رد کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اگر میں ایسا کرتی تو وہ یقیناً مجھ سے دور ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے اپنے بھائی یا چھوٹی ماں سے ابھی اپنے دل کی بات نہیں کہی تھی، ورنہ میں میکے میں چھوٹی پڑ جاتی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں زرین کا رشتہ اپنے ثاقب کے لیے مانگنے چلی گئی۔ زرین مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن پہلی ملاقات میں ہی مجھے ان کے رکھ رکھاؤ کچھ پسند نہیں آئے تھے۔ بیٹے کی مرضی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی وہاں پر رشتہ طے نہ کرتی، لیکن میں نے گھر آ کر ثاقب کو یہ بات سنائی تھی کہ بھائی تمہارے سسرال والے تو بالکل بھی خاندانی نہیں لگتے، انہیں تو یہ بھی تمیز نہیں کہ کسی خاندانی گھر سے رشتہ آئے تو اس کی آؤ بھگت کیسے کرتے ہیں۔ یہ سن کر ثاقب نے کہا کہ اماں جان کیا ہو گیا ہے، سب کچھ تو بہت اچھا تھا اور انہوں نے اتنی خاطر تواضع کی ہے، پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں۔ بیٹے کا منہ اترا ہوا دیکھ کر میں ہنس پڑی اور پھر بات ٹال دی۔ 2 مہینے بعد میں زرین کو بہو بنا کر اپنے گھر لے آئی، کیونکہ ثاقب کی بھی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور زرین بی بی تو ویسے ہی انٹر کے بعد گھر بیٹھی تھی، مگر وہ گھر بیٹھے ہوئے بھی اسے چین نہیں تھا۔ وہ مسلسل میرے بیٹے کے ساتھ رابطے میں تھی، جس کی وجہ سے آج وہ بہو بن کر میرے گھر آنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن مجھے تو وہ شروع سے ہی پسند نہیں تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے اس کے طور طریقے دیکھے تو مجھے اس سے زیادہ چڑ ہونے لگی۔ وہ پردہ تو بالکل بھی نہیں کرتی تھی، گھر میں چست لباس پہنتی تھی اور دوپٹے کے نام پر کپڑے کا ایک ٹکڑا کندھوں پر لٹکائے گھر میں گھومتی رہتی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی اس نے گھرداری تو سنبھال لی تھی، کام بھی ٹھیک ٹھاک انداز سے کر لیتی تھی، کھانا بھی اچھا بناتی تھی، مگر چونکہ میں دل سے اس کے ساتھ راضی نہیں تھی، اس لیے اس کے ہر کام میں کیڑے نکالنا میں نے اپنا فرض بنا لیا تھا۔ مگر وہ لڑکی میری ہر کڑوی کسیلی بات مسکراتے ہوئے برداشت کر لیتی اور اس نے کبھی پلٹ کر مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ میں اس کے بنائے ہوئے اچھے بھلے کھانوں کو بھی مسترد کر دیتی تھی۔ جہاں زرین کی اور بہت ساری عادتیں مجھے ناپسند تھی، وہیں پر ایک یہ بات بالکل زہر لگتی تھی کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن چادر اوڑھ کر گھر سے نکل جاتی اور جانے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا یا پوچھنا تو دور کی بات تھی، صرف اتنا بتاتی کہ میں اماں کی طرف جا رہی ہوں، اور میں اندر ہی اندر جل بھن کر رہ جاتی تھی، کیونکہ ثاقب نے اسے اجازت دی تھی اور میرے سامنے ہی یہ بات ہوئی تھی، تو مجھے بیٹے کا منہ دیکھتے ہوئے اسے اجازت دینی پڑی تھی۔ مگر اس نے تو میری اجازت کا کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک دن ثاقب سے اس بات کی شکایت کی، وہ کہنے لگا کہ اماں جان وہ کب کہیں اور جاتی ہے، صرف اپنی ماں سے تو ملنے جاتی ہے، اس کی ماں بیمار ہے، اس وجہ سے اگر وہ چلی جاتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے بھلا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ بیٹے کے سامنے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو پوری طرح سے زرین بی بی کے جال میں پھنسا ہوا تھا اور اسے تو اپنی خوبصورت بیوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔
जरीन को बहू बनाकर आए 2 महीने हो गए थे और इन 2 महीनों में उसने पूरा घर संभाल लिया था। वो किचन के काम भी फुर्ती के साथ कर लेती थी और सफाइयां करके मेरे और साकिब के कपड़े भी इस्त्री कर देती। मैं उसे मजीद काम करने के लिए कभी कुछ कह देती थी तो कभी कुछ, लेकिन वो बिना माथे पर शिकन डाले मेरे सारे काम करती रहती। मैं सोचती थी पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी से बनी है, या इसके अंदर कोई मशीन फिट है कि ये थके और रुके बिना सब काम कर देती है। और फिर शाम होते ही खूब तैयार होकर साकिब का इंतजार करने लग जाती थी और साकिब घर में दाखिल होते ही उसे देखकर मुस्कुराता और कुछ देर मेरे पास बैठता, फिर अपने कमरे में चला जाता। हर दूसरे तीसरे दिन जरीन अपनी माँ से मिलने जाती थी, लेकिन साकिब भी हफ्ते में 2 मरतबा उसे बाहर लेकर जाता था। पहले तो उसने मुझे भी अपने साथ चलने का कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरे बेटे की बीवी बन संवर कर सिर्फ चादर ओढ़े और वो उसके साथ बाहर चला जाए। मैंने कई मरतबा साकिब को समझाने की कोशिश की कि मोहल्ले में मेरी इज्जत है और मैं शुरू से पर्दा करती हूँ, लेकिन तेरी बीवी पर्दा नहीं करती तो लोग क्या कहेंगे। तब साकिब जवाब देता कि अम्मा वो शरई पर्दा नहीं करती, लेकिन अपना जिस्म और चेहरा तो ढांप कर बाहर जाती है और फिर लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप देखें तो मोहल्ले की सभी बहू बेटियां बगैर पर्दे के बाहर फिरती हैं। ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि बात तो साकिब की भी ठीक थी। हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसी बहू या बेटी नहीं थी जो पर्दा करती हो, जिसका जब जी चाहता था मुंह उठाकर गली में निकल आती और ऐसे ही बाजारों में फिरती रहती थी। इस मुकाबले में मेरी बहू तो चादर ओढ़ती और नकाब करती थी, मगर मेरे बार बार कहने की वजह से उसने अबाया पहनना शुरू कर दिया। मगर मुझे तो इतने में सुकून नहीं मिलने वाला था। असल चिढ़ तो मुझे ये थी कि वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी माँ के पास जाती है। एक दिन हमारे मोहल्ले में रहने वाली रजिया हमारे घर आई और मुझसे मदद के कुछ पैसे मांगने लग गई। वो शुरू से ही ऐसे करती थी। माना कि वो बेवा औरत थी, लेकिन अपने ससुराल में रहती थी, 3 बच्चों की माँ थी, इसीलिए मैं उसकी कुछ न कुछ मदद कर दिया करती थी। मगर अब तो उसने ये काम ही पकड़ लिया था। हालांकि बच्चे जवान हो गए थे, दोनों लड़के काम सीखने जाते थे और लड़की घर में ही थी। सास ससुर का इंतकाल हो गया था, मगर जेठानी ने घर में जगह दे रखी थी। उस पर भी रजिया की नाशुक्री खत्म ही नहीं होती थी। उस दिन भी जब वो घर आई तो अपने हालात का रोना रोने लगी। तब मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि भाई, मैंने जिंदगी भर के लिए तुम्हारा ठेका तो नहीं उठा रखा। अब तो मेरे मियाँ भी नहीं रहे, एक इकलौता बेटा है कमाने वाला, और अब तो तुम्हारे लड़के भी 17-18 साल के हो गए हैं, क्या वो कुछ भी नहीं कमाते? तो वो रोने लग गई और कहने लगी कि बड़े बेटे को तो अभी तक कोई काम नहीं मिला, छोटा थोड़ा बहुत काम करता है, मगर इतनी महंगाई में कहाँ गुजारा होता है। अब तो जेठानी ने मेरा चूल्हा चौका भी अलग कर दिया है। उसकी बातें सुनकर मैंने 200 रुपए उसके हाथ में थमाए और वो मेरा शुक्रिया अदा करती हुई उठकर चली गई। जरीन ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि वो रजिया के लिए चाय भी बनाकर लाई और साथ में बिस्किट कबाब भी थे। उसके जाने के बाद मैंने जरीन को डांटा कि भला उसके सामने इतने लवाजमात रखने की क्या जरूरत थी। तो जरीन खामोश रही, मगर उसकी आंखों में कुछ शिकवा था। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया कि कल की आई हुई लड़की पता नहीं कौन से अंदाजे लगा रही थी। वैसे भी मैं उसे सर पर नहीं चढ़ाना चाहती थी, इसीलिए दोबारा उससे इस बारे में बात ही नहीं की और उसे भी अपने मामलात से दूर रहने का कह दिया। वो भी अपने नाम की एक ही थी। घर के काम काज निपटा के हर दूसरे तीसरे दिन माँ की तरफ जाना नहीं भूलती थी, और अब तो उसने बिला नागा घर से निकलना शुरू कर दिया था। एक दिन मैंने उसे बड़ा सा थैला ले जाते हुए देखा, मगर मैं नजरअंदाज कर गई। लेकिन चंद दिनों बाद वो फिर थैले में कुछ लिख कर ले जा रही थी, तो मैंने उससे पूछ लिया। तब वो कहने लगी कि मेरे पुराने कपड़े और चीजें हैं जो मैं किसी न किसी को दे देती हूँ, तो वही लेकर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं और ज्यादा तप गई कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थी कि मैं लोगों की मदद करती हूँ। 4 महीनों से ये सब देख देख कर मैं तंग आ गई थी। आखिर मैंने एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। मैं किसी भी हाल में उसे अपनी बेटे की जिंदगी से निकाल देना चाहती थी, और उसके लिए मेरे जहन में एक शैतानी तरकीब आ गई, मगर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे ही 6 महीने पूरे हो गए
اور زرین میرے گھر میں میری نظروں کے سامنے ہی وہ سب کچھ کرتی رہی جو اس کا جی چاہتا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے بھی موقع مل گیا۔ میں ایک ہفتے سے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کر رہی تھی، اور پھر منصوبے کے مطابق جب عمل کرنے کا وقت آیا تو میں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ دراصل زرین کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ اسے موسمی نزلہ زکام تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 دن سے اپنے کمرے میں ہی پڑی تھی۔ گھر کا سارا کام مجھ پر آ چکا تھا، مگر میں خوشی خوشی سب کچھ کر رہی تھی تاکہ میرے بیٹے کو بھی شک نہ ہو کہ میں اس کے لیے کھانا بھی اس کے کمرے میں لے کر جاتی اور سوپ یخنی وغیرہ بھی بنا کر دیتی رہتی تھی۔ اور ان 2 دنوں میں نے محسوس کیا کہ زرین بھی مجھ سے کافی خوش تھی، اور میرا بیٹا بھی بہت خوش تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ زرین کو بیمار ہوئے 3را دن تھا اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ حسب معمول ثاقب اپنے آفس گیا ہوا تھا، اور شام کو جب اس کے لوٹنے کا وقت ہوا تو میں نے محلے کی اسی رضیہ کے بڑے بیٹے کو گھر میں بلایا اور اسی منصوبے کے تحت زرین کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت زرین سو رہی تھی تو وہ کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، اور میں نے فوراً ثاقب کو کال ملائی اور اسے کہا کہ تمہیں تو ویسے بھی کبھی ماں کی باتوں پر یقین نہیں آنا تھا، لیکن میں تو جانتی تھی کہ تمہاری بیوی کیا گل کھلا رہی ہے، لیکن میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اور اب اگر تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً گھر آ جاؤ۔ اس نے اپنے یار کو کمرے میں بلا رکھا ہے۔ میری ذرا طبیعت خراب تھی اور میں سو گئی، لیکن اس نے تو حد ہی کر دی۔ ابھی میری بات ہی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ثاقب نے فون بند کر دیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ فوراً گھر آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی صرف 20 منٹ گزرے تھے کہ ثاقب آ گیا۔ میں نے اس کے آنے سے پہلے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تھا۔ زرین ابھی تک سو رہی تھی اور رضیہ کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب ثاقب گھر میں داخل ہوا تو منصوبے کے مطابق رضیہ کے بیٹے نے زرین کو جگا لیا ہوگا، اس لیے ثاقب کے آتے ہی میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ چلو اندر چل کر دیکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے۔ ابھی یہی کہا تھا کہ زرین بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بہت زیادہ بکھلائی ہوئی تھی، نیند سے اٹھی تھی، اس وجہ سے اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور تب پیچھے ہی رضیہ کا بیٹا بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ ثاقب یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب زرین کو مزہ آئے گا۔ لیکن رضیہ کے بیٹے نے جو کہا وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ رضیہ کا بیٹا ثاقب کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ بھائی کچھ بھی کہنے اور فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لیں۔ دراصل یہ سارا منصوبہ آپ کی امی کا بنایا ہوا تھا۔ وہ 1 ہفتے سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ زرین کو اس طرح بدنام کر کے ثاقب کی زندگی اور میرے گھر سے نکالنا ہے۔ میرا یہ کام کر دو تو میں ثاقب سے کہہ کر تمہاری نوکری بھی لگواؤں گی اور اچھے خاصے پیسے بھی دوں گی، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر خالہ مجھے مجبور کر رہی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ زرین باجی جب سے بیاہ کر آپ کے گھر آئی ہیں انہوں نے سب سے چوری چھپے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہماری بھی مدد کی اور میری بہن کو بھی کپڑے وغیرہ دیتی ہیں، اور کچھ دن پہلے ہی اپنے بھائی سے کہہ کر میری نوکری بھی لگوا دی ہے۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ ثاقب کے چہرے پر نہ صرف غصہ تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کی ماں نے جو قدم اٹھایا تھا اس کے بعد بھلا کوئی کیسے ان کی عزت کر سکتا تھا۔ دوسری طرف زرین بیٹھی رو رہی تھی۔ ثاقب نے رضیہ کے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ وہ ثاقب کو یقین دلا کر گھر سے چلا گیا، اور میں اٹھ کر ثاقب کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، لیکن ثاقب نے فوراً مجھے پکڑ کر اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ زرین بھی اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ امی جان اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو آپ میرا رشتہ نہ لے کر جاتی، لیکن میرے کردار پر اتنا بڑا بہتان لگانے سے تو بہتر تھا کہ آپ مجھے کھانے میں زہر ملا کر دے دیتی، یا ویسے ہی اس گھر سے جانے کا کہہ دیتی، میں فوراً چلی جاتی۔ مگر میرے لیے میرا کردار اور عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر میں شرعی پردہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اندر ایمان ہی نہیں۔ یہ سب سن کر مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور وہ بالکل چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے زرین وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے رو رو کر معافیاں مانگی۔ اس دن میں نے
सच्चे दिल से तौबा की थी और जिंदगी भर जो मैं दिखावे करती आई थी उनका भी मुझे बखूबी एहसास हो गया था। मैं अपनी बहू से माफिया मांग रही थी और उसने मुझे माफ करते हुए गले से लगा लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे से क्या कहूं, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही जरीन ने साकिब से कहा कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या माँ बाप को अपनी गलती की माफी नहीं मिल सकती। जरीन के अल्फाज थे कि साकिब उठा और जमीन पर बैठकर मेरी गोद में सर रखकर रोने लगा। उस दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि दिखावे की इबादतें और खिदमत खल्क किसी काम नहीं आती, बल्कि ये दोनों काम बिना दिखावे के ही आपको अपने रब से मिला देते हैं। और इस मामले में जरीन मुझसे कहीं ज्यादा आगे थी। आज इस बात को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अब जरीन मेरी बहू नहीं बेटी बनकर मेरे साथ रहती है और हम दोनों मिलकर फलाही काम भी करती हैं और हम सब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे आंगन में एक पोता और पोती भी खेलते हैं जिनके दम से घर की रौनक है।